وقفے سے پہلے مشاہد اللہ خان صاحب نے ایک شعر بولا جس کا ایک مصرع تھا، جسے ہم چاند سمجھے تھے وہ جگنو بھی نہیں نکلا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی بہت سے لوگوں کو چاند سمجھے تھے لیکن وہ جگنو نہیں بن سکے، حالانکہ ان کا خیال ہے کہ وہ تو چاند تھے، تو جگنو ان کو ان کے مطابق بننے نہیں دیا گیا۔ ہم نے ابھی آپ کو رحیلہ مکسی صاحبہ کی گفتگو سنوائی حیدرآباد سے، مسلم لیگ نون کی کینڈیڈیٹ ہیں، وہ کہہ رہی ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ سندھ میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اب پنجاب میں بھی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو چاند تھے، ان کو جگنو بھی نہیں بننے دیا گیا۔ تو ایسا ہی ایک شخص جسے بہت سے لوگ چاند سمجھتے تھے لیکن اسے جگنو نہیں بننے دیا گیا اس کے خیال میں، ذرا سنیں وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں۔ یار میرے پاس ایک ثبوت ہو تو میں بتاؤں، ہمارے بچے وہاں پہ یہ ہزاروں کی تعداد میں یہ شیر پہ موریں لگی ہوئی، ہمارے لوگ جہاں چھین سکتے تھے چھینے، ہمارے پولنگ ایجنٹس کو مار مار کے پولیس کی مدد کے ساتھ، ویسے مار نہیں کھاتے تھے، نکال دیا گیا۔ اور اس کے بعد 11 لوگ مل کے انہوں نے پریزائڈنگ افسران نے کوئی تقریباً 60 پریزائڈنگ افسر ایک رات پہلے تبدیل کیے گئے، انہوں نے رزلٹ اگلے دن جو دیا وہ سبمٹ ہو گیا۔ پولنگ ایجنٹ پہ پولنگ اسٹیشن پہ رزلٹ اور ہے، وہاں اور ہے۔ مذاق ہے، اتنا بڑا مذاق لوگوں کے مینڈیٹ کے ساتھ۔ نارووال کے بچے جو ہیں گلیوں میں ان کے ساتھ الیکشن کھیل رہے ہیں آج کل۔ جی مشاہد اللہ صاحب، اب رحیلہ مکسی صحیح ہیں یا ابرار الحق صحیح ہیں، یا دونوں صحیح ہیں یا دونوں غلط ہیں؟ اصل میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے، انہیں شکر کرنا چاہیے، اچھی بھلی ووٹیں حالات جو تھے وہ پڑ گئی ہیں۔ اب یہ تو خیر جو ان کی بات، یہ تو جنون والے ہیں نا، کہ جنون اور نون، مطلب کہ آپ نے لوگوں کو پتہ نہیں کیا سمجھا دیا تھا، کون سا انقلاب آ رہا ہے یہاں، نہ کوئی چی گویرا تھا، نہ انقلاب تھا، نہ کوئی انقلابی ہے۔ اب یہ خاکوانی صاحب کو اب یہ انقلاب لائیں گے، یہ قاف لیگ کے وزیر تھے نا، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے سارے جتنے، ان کا ایک آدمی ان کا انقلابی پنجاب سے جو ہے نا وہ منتخب نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ شفقت محمود انقلابی نہیں ہے؟ وہ سارے انقلابی ہیں جی، مطلب کہ شفقت محمود سے بڑا جاوید ہاشمی انقلابی نہیں ہے؟ جاوید ہاشمی بھی انقلابی ہیں اللہ کے فضل سے، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ قریشی انقلابی نہیں ہے؟ مجھے بتائیں نا، یہ تو پہلے بھی منتخب ہوتے رہے نا، کوئی ایک آدمی تو بتائیں۔ رائے حسن نواز پہلے بھی منتخب ہوا، آزاد بھی ہو جاتا تھا وہ، ٹھیک ہے۔ تو کون سی مطلب کہ وہ جنون گیا کہاں جس کا 17 سال سے انتظار تھا؟ وہ ہے نا کہ تیری نظر ہے میرا دل ہے کیا کیا جائے، جنون خرد کے مقابل ہے کیا کیا جائے۔ یہ حکومت عقل و خرد کی باتیں ہیں، یہ جنون کی باتیں ہیں، یہ کوئی بینڈ ہے؟ یہ تو بھائی حکومتیں ہیں اور بڑی سنجیدہ چیز ہے الیکشن لڑنا۔ آپ کے لاہور کے کئی اسٹیشنوں میں آپ کے پولنگ ایجنٹ نہیں تھے، آپ باتیں کر رہے ہیں، مطلب اصل بات آپ بتا نہیں رہے۔ باقی جگہ جو ان کا حال تھا، ان کو پتہ نہیں تھا الیکشن کیسے لڑنا ہے، بس جنون۔ اچھا، اسحاق خاکوانی کو نہیں پتا تھا کہ الیکشن کیسے لڑنا ہے؟ وہ اسحاق خاکوانی کو بھی کون لڑاتے تھے ساری دنیا کو پتا ہے، اب چھوڑیں اس بات کو۔ جی اسحاق خاکوانی صاحب، کیا ہوا کیا بتائیں تو صحیح نا، کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس ریگنگ کا؟ جی میں عرض کرتا ہوں، میرے پاس ثبوت ہے کہ یہ میرے ڈی آر او کی رپورٹ ہے، اور یہ میری اپنی جو اس کو ڈی آر او کو میں نے لکھ کے دی، یہ دونوں رپورٹیں ہیں، دونوں میں ایڈمیٹڈ ہے کہ میرے 253 پولنگ سٹیشن تھے، ایک پولنگ سٹیشن پہ کسی ایک رزلٹ پہ کاؤنٹر سائن کسی ایجنٹ کا نہیں ہے۔ میرا چھوڑ دیں، ہم 13 کینڈیڈیٹ تھے، 13 میں سے ایک کینڈیڈیٹ سے بھی دخل نہیں کرائے، اور میں نے جب آواز آ رہی ہے؟ جی نہیں ہاں بات کریں ہیلو جی 253 پولنگ سٹیشن تھے میر صاحب، ایک پریزائڈنگ افسر نے رزلٹ پہ کسی پولنگ ایجنٹ، کسی اور کے پولنگ ایجنٹ کو اس کی تصدیق کے لیے دخل نہیں کرائے۔ یہ قانون ہے، یہ قانون ہے اپنا الیکشن کمیشن کا سیکشن 38 پیرا 11 اور 13، وہ کہہ کہ آپ نے ہر شخص سے جو وہاں موجود ہو دستخط کرائیں، اگر کوئی شخص دستخط نہ کرے تو اس کی رپورٹ کریں۔ ایڈمٹ کیا ہے میرے ڈی آر او نے کہ یہ دستخط نہیں ہے، مگر وہ کہتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا علم ہے کہ وہ 14 سال سزا دے سکتا ہے، بندے کو پھانسی چڑھا سکتا ہے، مگر ایک معمولی سا قانون نہیں پڑھ سکتا۔ اسی طرح میں گیا جسٹس کیانی کے پاس، جسٹس کیانی نے میری بات مان لی اور کہا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی اور یہ چیز ہونی چاہیے تھی، سیشن جج کو پتہ نہیں ہے، اور جب آرڈر آج میرے پاس آیا یہ بات گول کر گیا، اس میں لکھا نہیں۔
तीन जज बैठे हैं, रिटायर्ड सेशन अपना हाई कोर्ट के जजेस, ऑनरेबल जजेस, और जब ऑर्डर लिखाया मेरी मौजूदगी में वो और था, जो आज मुझे भेजा ये और है। अच्छा, ये आपने डीआरओ की बात की है। आप जो शेर सुना रहे हैं ना, जो आप शेर सुना रहे हैं, इनको मैं असली बात बता देता हूं। हाँ। कि इनका एक सुप्रीम कोर्ट का जज है लाहौर का, जो GOR लाहौर में रहता है, उसको सेकंड टाइम इन्होंने एक्सटेंशन भी दी थी। वो यहाँ रिटायर, ये भी साथ दे दें, उनके घर वजाहत करें ना, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज, जिनको एक दफा एक्सटेंशन मिली थी, GOR लाहौर में रहते हैं, उनके घर पे मीटिंग हुई। एक हफ्ता इलेक्शन से पहले सारी चीजें तय हुई कि किस तरीके से इलेक्शन होगा। सबूत की जरूरत है ना, सबूत। पंजाब के 148, देखिए ना, मैं एक सबूत है मेरे पास, मैं ये सबूत शेयर करता हूं। डॉक्टर मालिक साहब, वो DRO की बात कर रहे हैं, DRO की। आपका जो ये है PB 42 पंजगोर और PB 43 पंजगोर, इसका जो DRO है, ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जो कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर पंजगोर भी है, इसने कहा जी कि यहाँ के जो टोटल मेरे PB 42 के पोलिंग स्टेशन है, सिर्फ 14-15 पोलिंग स्टेशन जो है वो फंक्शनल है, बाकी कहीं पे कोई पोलिंग नहीं हो रही। और PB 43 में सिर्फ 33 पोलिंग स्टेशन जो हैं जो उन पे पोलिंग हो रही है, बाकी सारे नॉन फंक्शनल हैं। लेकिन यहाँ से हजारों वोट किस तरह निकले? ये DRO की रिपोर्ट है मेरे पास सर। मैं आपसे, DRO ने लिख के दिया जी कि मेरे इलाके पंजगोर में मेजॉरिटी ऑफ द पोलिंग स्टेशंस आर नॉन फंक्शनल। वहां से वोट किस तरह निकले? मेरे ख्याल में सर इस तरह नहीं है। ये DRO की रिपोर्ट। आप मैं थोड़ा सा आपको इसको वो कर लेता हूं, आपकी बात। पंजगूर, तुर्बत और अवारान में वहां इतना शदीद मिलिटेंट्स की रेजिस्टेंस थी, इसमें शक नहीं है कि बहुत सी जगहों पे वोट कम पड़े, कुछ जगहों पे ज्यादा पड़े, लेकिन वहां पे तमाम पोलिंग स्टेशनों पे वोटिंग हुई है और तमाम में स्टाफ गए हैं। अगर कुछ जगहों पे लोग नहीं आए हैं डर के मारे, लोगों ने खौफ काश नहीं किया, लेकिन अमला गया था। और मैं आपसे अर्ज करूंगा सर, ये क्रेडिट जाता है उस इलाके के अवाम को, उस इलाके के पार्टियों को, जिन्होंने इन मुश्किल हालात में इलेक्शनों में गए। आप मुझे बता दें कौन सा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में कौन से हमारे उम्मीदवार थे जिनके घर पे हमला नहीं हुए? 2 दफा मुझ पे हुए। अच्छा, मोहम्मद अजीम पे हुए बुलेदा में, हाजी इस्लाम के घर पे हुए, डॉक्टर यासीन के घर पे हुआ, अच्छा रहमत के घर पे हुआ। ये सिर्फ जो थे नेशनल पार्टी को इलेक्शन से रोकने के लिए, लेकिन हम डिटरमाइंड थे कि हम इलेक्शन में जाएंगे। ठीक है। अब मुझे इसका जो है ना कोई वो नहीं है, मालूम नहीं है, लेकिन जो ऑफिशियली जो इलेक्शन कमीशन को कन्वे हुआ है उसमें यही हुआ है कि पंजगूर के दोनों हलकों में पोल हुई है और इसमें जो है ना लोग आए हैं वोट डालने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने हमलों का जिक्र किया, बिल्कुल आप पे हमला हुआ और आपकी जब पार्टी का इजलास हो रहा था तुर्बत में तो आप पे हमला हुआ। इसके बावजूद आपने इलेक्शन पे हिस्सा लिया, बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया आपने। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के लोग, उन्होंने भी वोट दिए हैं थ्रेट्स के बावजूद, उन्होंने भी बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। लेकिन कुछ हमारे उम्मीदवार ऐसे भी थे जो किसी पार्टी के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, लेकिन उन पर भी कातलाना हमले हुए और उनको भी डराया धमकाया गया और उनका कहना है कि उन्हें खरीदने की कोशिश भी हुई। ऐसे ही एक उम्मीदवार हैं, हिंदू हैं, वीरू कोहली, जिन्होंने के हैदराबाद के एक सूबाई असम्बली के हल्के से इलेक्शन लड़ा। जरा सुनिए वो आपको एक दर्दनाक लहजे में क्या बता रही हैं। सरजील मेमन, 2 चक्कर मेरे ऊपर उसने बंदे ने हमला कराया है। एक दिन में एक हटड़ी जगह है उधर हमला कराया है, हम गोली से उड़ा देंगे। दूसरी बात डेथा स्टेशन है, उधर पर मेरे ऊपर हमला कराया। हमारे लोग थे, मेरे गाड़ी को घेरा कर लिया, उसको मौका नहीं मिला, मेरे को नहीं मार सका। दूसरी बात ये है तो उसने पैसों की पे ऑफर की मेरे को, तो भाई आप 20 लाख रुपए ले लो, आप वोट इलेक्शन में नहीं खड़ी होना, आप हट जाओ। मैंने बोला भाई मैं नहीं हटूंगी, वोट हमारे ज़मीर का है, हम लोग जो को जिंदगी पर अपने मोथाग होते हैं, इसलिए हम खड़ी है, हम तो कभी नहीं हटेंगे। तो आखिरी में उसने बोला भाई 1 करोड़ रुपए ले लो। मैंने बोला भाई 1 करोड़ को मैं क्या करूं, हमारी इज्जत का मसला है, हम कमाती है, मजदूरी करके खाएगी, एक दिन रोटी नहीं मिलेगी, कोई बुरी बात नहीं है, हम पैसों को क्या करें, हम जो को अपने हक के लिए खड़ी है तो खड़ी हो जाऊंगी। अभी तक पे वो धमकियां देते रहते हैं,
पर हम नहीं सुनते। फिर आखिर में उसने बोला भाई हमारी चाय पी के जाओ। हमने बोला भाई अभी आपकी चाय नहीं पिएगी, आपका खाना नहीं खाएंगे, इलेक्शन के बाद खाएंगे। अभी नहीं बुलाता है, अभी बुला तो हम चली जाएंगी, खाना पे खा लेंगी, चाय पे पी लेंगी। तो बुलाओ ना यार इसको, अब तो तुम्हारी चाय भी पिएगी, खाना भी खाएगी। यकीनन आप ये कहेंगे कि ये झूठ बोलती है, ये हिंदू औरत झूठ बोलती है, इसने मेरे पे झूठे इल्जामात लगाए हैं। लेकिन इसको हजारों वोट मिले हैं, हार गई है लेकिन इसको हजारों वोट मिले हैं जनाब। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। इसहाक खाकवानी साहब लाहौर में मौजूद हैं। खाकवानी साहब, अब आप लोग कल जुमे के दिन इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दे रहे हैं। फर्ज करें कि धरना आपका कामयाब रहता है, बड़ी बड़ी तादाद में लोग आते हैं और इलेक्शन कमीशन आपकी बात नहीं मानता, फिर क्या करेंगे आप? ये लड़ाई चलती रहेगी या अब पाकिस्तान के मसाइल हल करने की तरफ भी हमने तवज्जो देनी है? जी खाकवानी साहब, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? जी मुशाहिदुल्लाह साहब, अब ये कर रहे हैं धरने, तो कल धरना इनका, ये मसले का हल क्या है? नवाज शरीफ और इमरान खान का तो आपस में ये तय हुआ था कि हम कौमी मसाइल पे एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। देखिए, बात यह है कि धरने पे हमें कोई इतराज़ नहीं, कोई धरना देता, मुजाहरे करता है, ये जमहूरी हक है। लेकिन स्पोर्ट्समैन को ख़ास तौर से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी मुजाहरा करना चाहिए। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है कि अगर आपको गलत आउट भी दे दिया जाए तो अंपायर का फैसला तो फिर भी मानना है और उस पर एहतजाज भी नहीं करना। ठीक है, पूरी कंपेन तो क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी पे चलाई है ना, तो यहाँ पे आप अंपायर का फैसला माने और अगर अपील कर दें, ट्रिब्यूनल में जाएं, अपील कर दें, इलेक्शन कमीशन में जाएं, वहां भी तसल्ली नहीं होती तो आईसीसी में चले जाएं जो सुप्रीम कोर्ट है। मैं क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में बात नहीं, आज बरारुल हक सुप्रीम कोर्ट में गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ट्रिब्यूनल में जाएं। ठीक कहा ना। देखें, जो आईनी और कानूनी तरीका है वो अडॉप्ट करें। मुजाहरे करने हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूर करें उनका, अगर वो थोड़ा सा दिल हल्का होता है। लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नजर नहीं आ रही कि जहां आप जीते हैं वहां बिल्कुल ठीक है भैया। आप तो फिर रहीला मक्सी गलत कर रही हैं। नहीं, वहां पे भी गेम तो हुआ। देखे ना, वहां की बात मैं ज्यादा नहीं करना चाहता, हमने रिजल्ट तस्लीम कर लिए हैं। लेकिन एक बात बड़ी तय है कि मोहतरमा बेनजीर शहीद के कत्ल के बाद जो वोट सिंध के अवाम ने दिया, जो जायज दिया था, ठीक है, उससे ज्यादा इजाफा पड़ गया है। तो इसका मतलब है धांधली हुई है। समझ जाए ना आप। देखे ना, पिछले सिंध में धांधली हुई है, पंजाब में नहीं हुई है। नहीं, मैं ये नहीं कर, देखे मेरी बात सुने, 5 साल क्या किया सिंधियों के साथ, कराची के साथ क्या हुआ। तो भाई वो तो हाई टाइम था ना पीपल पार्टी की हिस्ट्री का, जब मोहतरमा शहीद हुई थी उस वक्त जायज वोट दिया लोगों ने, ऐसा दिया कि नजर आ रहा था। अब इसका बड़ा आसान है, यानी कि ये 2 और 2 4 वाली बात है। लेकिन भाई बात यह है कि हर इलेक्शन में कुछ ना कुछ होता है, चीजें फिर एक दूसरे को मानना भी पड़ता है। और अगर नहीं मान रहा कोई तो जो कानूनी और आईनी रास्ता है वो अख्तियार करें। जी खाकवानी साहब, कानूनी और आईनी रास्ता आपको इख्तियार करना चाहिए। आप इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देकर क्या हासिल करेंगे? आप ट्रिब्यूनल में जाएं। जी मैं वो देखिए जी, मेरे पास 2-3 थे फोरम्स। एक में DRO का फोरम था, फिर इलेक्शन कमीशन का फोरम था, अब ट्रिब्यूनल का फोरम आएगा। मगर दोनों जगहों पर इंसाफ की धज्जियां बिगाड़ दी और अपना सीनियर रिटायर्ड जजेस बैठकर अगर फैसला लिखकर उसको अंदर जाकर तब्दील कर दें तो क्या इंसाफ रह जाएगा। अब ट्रिब्यूनल की बात सुने, मीर साहब, ट्रिब्यूनल में कौन बैठा है? रिटायर्ड सेशन जज बैठे हैं। आप बताएं, रिटायर्ड सेशन जज जो उन्होंने 12-13 चुने होंगे उनका, और जो 148 आदमी इन्होंने RO के तौर पे चुना, उनका मुआवजा कर लें। देखें, RO ने पूरे पंजाब में एक आदमी को रिलीफ नहीं दिया। अपना एक आदमी का, किसी का नाम बता दें, मेरा नहीं, हमारी पार्टी का नहीं, किसी और पार्टी का, किसी एक बंदे को रिलीफ नहीं दिया। अच्छा चलें ठीक है। अब मालिक बुलंद साहब, ये जो है अपना देखे ना, मैं तो हैरान हूँ रियाज अपना कियानी साहब पर कि उसने जजमेंट और लिखी अंदर जाकर। अच्छा, सवाल मेरा आपसे ये था और भेज दी। खाकवानी साहब मोहतरम, मेरा सवाल ये था कि अब इलेक्शन कमीशन के सामने कल आप धरना देंगे, फर्ज करें आपका मुतालबा पूरा नहीं होता, फिर क्या करेंगे आप? देखें, ये तो पार्टी फैसला करेगी, मगर हम एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। अगर लोग समझते हैं ज्यादती है तो हमारे लोग साथ देंगे,
اور اگر ہمارا وہ کہیں گے کہ نہیں ہے تو ہم اب پھر ہمارے پاس چلیں ٹریبیونل ہے، پھر سپریم کورٹ ہے، مگر سپریم کورٹ کا بھی تو وہ جو حال ہے وہ باقی چلیں جگہوں پر ٹھیک ہے، سپریم کورٹ دوسروں سے قدرے بہتر ہے۔ مالک بلوچ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب یہ ٹھیک ہے، یہ بھی لڑائی چلتی رہے گی، دھاندلی کا شور بھی چلتا رہے گا اور قانونی اور آئینی راستوں پہ یہ لوگ چلتے رہیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے پاکستان کے دیگر مسائل کی طرف بھی توجہ دینی ہے۔ اب بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے اور بلوچستان کا جو ٹربلڈ ایریا ہے وہاں سے آپ الیکٹ ہو کے آئے ہیں، کیا توقع ہے آپ کو نواز شریف صاحب؟ میں نواز شریف سے کیونکہ ہم نے اور پختونخوا ملی عوامی پارٹی نے، محمود خان اچکزی صاحب نے، ہم نے بڑی سنجیدگی سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں نواز شریف کے ساتھ جانا ہے، بلوچستان کو کنفلکٹ زون سے نکالنا ہے۔ میں نواز شریف سے یہ امید رکھتا ہوں کہ جس دن اس نے حلف لیا بلوچستان میں کوئی بھی سیاسی ورکر کو اٹھا کے غائب نہیں کیا جائے گا، کسی کو جو ہے نا مار کے روڈوں کے اس کی لاشیں نہیں پھینکی جائے گی۔ یہ میرا پہلا کنڈیشن ہوگا نواز شریف صاحب کے کہ بلوچستان کے لوگوں کو، ان کی قائدین کو، ان کی ملیٹنٹ قائدین کو، یہ بھی آپ کے منہ سے نکل گیا ہے نواب شریف، تو بلوچستان میں اور سندھ میں نواز شریف صاحب کو نواب شریف کیوں کہتے ہیں؟ نہیں، میں نواب شریف میں نہیں بولا، میں نواز شریف بولا ہے کیونکہ میں یہ لوگ عزت سے بولتے ہیں۔ نہیں، میں لفظوں کی چناؤ میں بڑا محتاط ہوں۔ ٹھیک ہے، ہماری نواز شریف سے بڑی وہ ہیں امیدیں ہیں، اگر نواز شریف نے واقعی جو کہا ہے بلوچستان کے حوالے سے، چودھری نثار علی نے، باقی اس کے ڈیلیگیشن سے، ہم ان سے امید کرتے ہیں کہ بلوچستان کو سمجھیں، بلوچستان کے لوگوں کو سمجھیں، اس میں نفرتوں کے بجائے ان کو سمیٹیں، ان کو پیار دیں، ان کو آن بورڈ کریں، جو ان کے گریونسز ہیں ان کو لمحہ و لمحہ آپ اس کو ایڈریس کریں۔ نفرتوں کے خلاف محبتوں کا پیغام۔ بہت بہت شکریہ مالک بلوچ صاحب، مشاہد اللہ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ حقوانی صاحب، آپ احتجاج ضرور کیجئے لیکن قومی معاملات پر سب کو مل جل کے ساتھ چلنا چاہیے، کندھے سے کندھا ملا کے۔ آپ کو بھی بہت بہت شکریہ، اور یہ جو شکوے شکایتیں ہیں یہ چلتے رہیں گے۔ راحیلہ مکسی صاحبہ جو ہے مسلم لیگ نون کی کینڈیڈیٹ ہیں، وہ سندھ میں شکوہ کر رہی ہیں، ابرار الحق صاحب پنجاب میں شکوہ کر رہے ہیں، تو شکوہ شکایت چلتا رہے گا لیکن قومی معاملات پر ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ اسپرٹ اگر برقرار رہی تو ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کی جو خواہش ہے یہ ضرور پوری ہوگی، اور ہماری دعا ہے کہ ان کی خواہش پوری ہو۔ بلوچستان سمیت پاکستان کے ہر ٹربلڈ ایریا میں امن آنا چاہیے، اور نفرتوں کے خلاف جو محبتوں کا پیغام ہے یہ روشنی بن کے پھیلنا چاہیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔